हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। आपणे इलेक्ट्रॉन रचना लखवा माटेना 3 नियमों भण्या हता, आउपबाउनो नियम, पाउलीनो नियम अने हुंडनो नियम। तो आपणे ए नियमों उपयोग करीने आजे 1 થી 30 तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना लखता शीखवाना छे। परमाणु क्रमांक 1 થી मांडीने परमाणु क्रमांक 30 सुधीना तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना लखता शीखीशुं। आ पेम्फलेट में के चोपड़ी अंदर सळंग 1 થી 30 तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना चेप्टर अंदर आपेली ना होय, एटले आजना विडियो लेक्चर में आ 1 થી 30 तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना बधाए चोपड़ा में लखता रहेजो। क्लियर? इलेक्ट्रॉन रचना लखती वखते खास ध्यान राखजो, आउपबाउना नियम मुजब शक्तिनो चढ़तो क्रम जे छे ए भूलावो ना जोईए। आ क्रम नहीं आवड़तो होय तो इलेक्ट्रॉन रचना लखता आवड़शे नहीं। अने बीजुं कि आपणे 1 થી 30 तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना लखता शीख्युं तो 1 થી 30 तत्वों नाम आवड़ता होवा जोईए। तो एमांथी मित्रों तमने 8, 9, 10 में 1 થી 20 तत्वों नाम मोढे करता साहेबे आ रीते शीखवाडेला छे। हा पेलो अक्षर लई लेवानो, हा ही ली बे बो, का ना ओ फ नी, सो मे ए सी फो स क्लो आ पो के, आवुं तमने शीखवाडेलुं छे। वधाराना 21 થી 30 नंबरना तत्वों जे छे एने आ रीते याद राखवानुं। जो हूँ संज्ञा उपरथी शॉर्ट रीत आपूं छुं, याद ना रहे तो शॉर्ट रीत पण लखी राखजो। सायन्स टीचर विक्रम, विक्रम, सायन्स टीचर विक्रम, फेको निकुंज, सायन्स टीचर विक्रम, फेको निकुंज। आ रीते 21 થી 30 तत्वों मोढे करी शकाय। अने आना माटे 1 થી 30 तत्वों मोढे करवा माटे तमे अगाऊ मारो वॉर्मअप लेक्चर जे छे 11 साइंसनो कोर्स चलावता पहला मैं वॉर्मअप लेक्चरना विडियो मूकेला छे बेसिक कोर्सना। एनी अंदर मैं गरबा साथे 1 થી 30 तत्वों मोढे करवानी रीत समजावेली छे, तो ये विडियो लेक्चर पण तमे जोई शको छो। पण ए विडियो लेक्चर में मात्र तत्वों नाम मोढे करता मैं शीखवाड्या। इलेक्ट्रॉन रचना आजे शीखीशुं। चलो, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 छे एटले एनी अंदर 1 इलेक्ट्रॉन छे, तो ये क्या गोठवाशे? 1s में। इलेक्ट्रॉन ने आपणे कक्षकोना घातांक में लखवानुं छे, तो हाइड्रोजन नी इलेक्ट्रॉन रचना थशे 1s1। चलो पछी हीलियम। हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 एटले 2 इलेक्ट्रॉन गोठवाना। एस में वधु में वधु 2 गोठवाय ए याद होवुं जोईए। पी में वधु में वधु 6, डी में वधु में वधु 10 और एफ में वधु में वधु 14 गोठवाना। तो हीलियम नी इलेक्ट्रॉन रचना थशे 1s2। चलो हवे लिथियम। लिथियम नो परमाणु क्रमांक 3 छे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गोठवाशे एटले 1s2 અને 1 इलेक्ट्रॉन 2s में गोठवाशे। कुल 3 इलेक्ट्रॉन गोठवाना छे एटले 2s1, 1s2 2s1। पण मित्रों जेम जेम परमाणु क्रमांक वधतो जाए तेम तेम आ कक्षको आगळ वधती जशे, तो इलेक्ट्रॉन रचना केवी लांबी थती जशे विचारो। हजी तो आ शरूआत छे। तो एना माटे केमिस्ट्रीनी अंदर इलेक्ट्रॉन रचना ने शॉर्ट करवा माटे निष्क्रिय वायु तत्वों आपणे उपयोग करवानो। जेम के आपड़ा 1 થી 30 तत्वों में निष्क्रिय वायु तत्वों कया कया छे याद ना रही तो अंडरलाइन करी राखजो। हीलियम, पछी आवे छे नियोन, नियोन पछी निष्क्रिय वायु तत्व आवशे आर्गोन, परमाणु क्रमांक एनो 18 छे, अने पछी छेक निष्क्रिय तत्व आवशे 36 नंबरनुं तत्व क्रिप्टोन। पण आपणे क्यां सुधी जवानुं छे? 30 सुधी। एटले 1 થી 30 में तो याद राखजो हीलियम, नियोन अने आर्गोन जे छे ए निष्क्रिय वायु तत्वो छे। तो केमिस्ट्री में एवी रीते इलेक्ट्रॉन रचना केवी रीते लखवानी जो लिथियमनी आम आखी इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s1
પણ અથવા કરીને બીજી રીતે લખવું. મોટા ભાગે આ બીજી રીતથી લખવામાં આવશે કે હવે પહેલું નિષ્ક્રિય તત્વ આવી ગયું તો એના પછીના તત્વથી બીજું નિષ્ક્રિય તત્વ ન આવે ત્યાં સુધી આ બધા તત્વોમાં 1:1:1:1 નહીં લખવાનું. 1:2 એ નજીકના કયા નિષ્ક્રિય તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે? હિલિયમની. તો 1:2 બદલે આ રીતે લખવાનું, હિલિયમ કમ્પ્લીટ. આને બોલાય હિલિયમ કમ્પ્લીટ. એટલે આમાં 1:2 બે ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા અને પછીની કક્ષકોથી લખવાનું 2s1. એટલે આપણે હવે આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી શકાય, પણ મોટા ભાગે કેમેસ્ટ્રીમાં આ રીતે કમ્પ્લીટવાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવામાં આવે છે. તો ચલો આવું 1:2 ક્યાં સુધી નહીં લખવાનું? જ્યાં સુધી નિયોન ના આવે ત્યાં સુધી. એટલે હિલિયમ કમ્પ્લીટ લખવું એટલે સમજી લે એમાં 1:2 આવી ગયો, બે ઇલેક્ટ્રોનની રચના આવી ગઈ. તો બેરિલિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 4 છે એટલે 1:2 એટલે હિલિયમ કમ્પ્લીટ આવી ગયું. ચલો પછી કઈ કક્ષક આવે છે? 2s. આ 1:2 નહીં લખવાનું, અહીંયાથી લખવાનું. આમાં બે આવી ગયા, 2s2 એમાં બે આવી ગયા એટલે 2 ને 2 4 થઈ ગયા. બોરોન પરમાણુ ક્રમાંક 5 છે તો હિલિયમ કમ્પ્લીટ એટલે 1:2 આવી ગયું. પછી 2s2 એટલે 2 ને 2 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આમાં 2 અને આ 2 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, પણ પરમાણુ ક્રમાંક 5 છે એટલે 5મો ઇલેક્ટ્રોન હજી ગોઠવવાનો છે. તો 2s પછી શક્તિના ક્રમમાં કોણ આવે છે? 2p. તો એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી દો, 2p1. તો આ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ચલો કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો પહેલાં તો હિલિયમ કમ્પ્લીટ એટલે 1:2. આવું હિલિયમ કમ્પ્લીટ ક્યાં સુધી લખવાનું? જ્યાં સુધી બીજું નિષ્ક્રિય તત્વ ન આવે ત્યાં સુધી લખવાનું. એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન, પછી 2s2 એટલે બીજા 2 ઇલેક્ટ્રોન અને હજી 2 ગોઠવાના એટલે 2p2. પીમાં વધુમાં વધુ 6 ગોઠવાશે. ચલો નાઇટ્રોજન પરમાણુ ક્રમાંક 7 તો લખાશે હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 એટલે આમાં 2 ને 2 4 આવી ગયા, હજી 7 એટલે 3 ગોઠવાના એટલે 2p3. એટલે હવે પીમાં એક વધતો જશે. ઓક્સિજન પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે તો હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 એટલે 2 ને 2 4 થઈ ગયા, 2 અને 2 4 અને 2p4 એટલે 4 ને 4 8 થઈ ગયા. પછી ફ્લોરિન પરમાણુ ક્રમાંક 9 છે તો હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 2p5 એટલે 2 ને 2 4 ને 5 9 થઈ ગયા. પછી નિયોનની અંદર હિલિયમ કમ્પ્લીટ હજી લખો 2s2 અને 2p6 થઈ ગયું. એટલે આમાં 2 ને 2 4 ને 6 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ નિષ્ક્રિય તત્વ આવી ગયું. ચલો જ્યાં ચેન્જ થશે ને ત્યાં બે રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીશ, આખી અને કમ્પ્લીટ વાળી. આમ નિયોનની આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? હિલિયમ કમ્પ્લીટ ના લખીએ તો 1s2 2s2 અને 2p6 થાય. આમ આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય. સમજ જોજો. હવે સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 11 પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે તો આમ આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના કમ્પ્લીટ સિવાયની લખવી હોય તો શું થશે? 1s2. ચલો પછી શક્તિના ક્રમ મુજબ 2s આવશે તો 2s2. પછી શક્તિના ક્રમ મુજબ 2p આવશે તો 2p6. કેટલા થયા? 10 ઇલેક્ટ્રોન. પછી શક્તિના ક્રમ મુજબ 3s આવશે તો 3s1 થયું. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી લાંબી થતી જાય છે. તો હવે નિયોન પછી સોડિયમથી આર્ગોન જે નવું નિષ્ક્રિય તત્વ ન આવે ત્યાં સુધી શું કરવાનું? એટલે અથવા કરીને કમ્પ્લીટવાળી લખું છું. તમારે કેમેસ્ટ્રીમાં મોટા ભાગે આવી કમ્પ્લીટવાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની થશે. હા, આવી આખી લખી શકાય પણ કમ્પ્લીટવાળી જ બધી થિયરીમાં લખેલી હશે. તો જો હવે સોડિયમથી આર્ગોન સુધી શું કરવાનું? તેમાં 1s2 2s2 અને 2p6
એની આગળના કયો નિષ્ક્રિય તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p6 આ 10 ઇલેક્ટ્રોન કોના થઈ જાય? નિયોનના. તો હવે 1s2 2s2 2p6 નહીં લખવાનું, પણ એના બદલે નિયોન કમ્પ્લીટ લખી નાખવાનું. એટલે સમજી લેવાના આમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા, સમજી લેવાના આમાં 1s2 2s2 2p6 આવી ગયો. એટલે 1s 2s અને 2p સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચના નહીં લખવાની, એના બદલે નિયોન કમ્પ્લીટ લખવાનું, પછીથી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની. તો પછી માત્ર શું આવશે? 3s1. જો થઈ ગઈ નાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. એટલે નિયોન કમ્પ્લીટ ક્યાં સુધી લખવાના? હવે સોડિયમથી આર્ગોન સુધી લખવાના. એટલે નિયોન કમ્પ્લીટ લખવું એટલે સમજી જ લેવાનું 1s2 2s2 2p6 10 ઇલેક્ટ્રોનની રચના અંદર આવી ગઈ. પછી 3sc આગળ લખવાનું. તો ચલો, મેગ્નેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 12 છે, તો પહેલાં આવશે નિયોન કમ્પ્લીટ, એટલે આમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. પછી 3s આવે છે, તો 3sમાં બી એટલે 10 ને 2 12 થઈ ગયા. હવે એસમાં વધુમાં વધુ 2 ગોઠવાય, તો 3s પછી કઈ આવશે? 3p. તો હવે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવવાના થશે? 3pની અંદર ગોઠવવાના થશે. તો એલ્યુમિનિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 13 છે, તો નિયોન કમ્પ્લીટ એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. 3s2 એટલે 10 ને 2 12 આવી ગયા. અને એક વધ્યો 13મો ઇલેક્ટ્રોન, તો 3p1 આની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો હવે એ રીતે હવે પીમાં વધુમાં વધુ કેટલા ગોઠવાશે? 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો આપણે લખવાનું નિયોન કમ્પ્લીટ પરમાણુ ક્રમાંક 14 આવ્યો. 3s2 અને 3pની અંદર એક એક ઇલેક્ટ્રોન હવે વધારતા જાઓ. 3p2 એટલે 10 10 ને 2 12 ને 2 14 થઈ ગયા. ફોસ્ફરસ પરમાણુ ક્રમાંક 15, તો નિયોન કમ્પ્લીટ. પછી 3s2 એટલે 10 ને 2 12 અને 3p3 એટલે 12 ને 3 15 થઈ ગયા. આ રીતે પીમાં એક એક વધારતા જાઓ, વધુમાં વધુ 6 ગોઠવાશે. એટલે જ્યાંથી ચેન્જીસ આવે છે ને ત્યાં હું બંને ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીશ, આખી અને કમ્પ્લીટવાળી. આપણે કઈ મોઢે કરવાની છે? કમ્પ્લીટવાળી. ચલો, ફોસ્ફરસ પછી સલ્ફર પરમાણુ ક્રમાંક 16 છે, તો નિયોન કમ્પ્લીટ એટલે આમાં 10 આવી ગયા. 3s2 આવી ગયો એટલે 10 ને 2 12 આવી ગયા. અને 3p4 એટલે 12 ને 4 16 થઈ ગયા. ચલો ચલો, પીમાં એક એક વધારતા જાઓ. પરમાણુ ક્રમાંક 17 ક્લોરીન છે, નિયોન કમ્પ્લીટ. 3s2 અને 3p5. ચલો, પછી પરમાણુ ક્રમાંક 18 છે, આર્ગોન, નિયોન કમ્પ્લીટ. 3s2 અને 3p6. પી કક્ષક ભરાઈ ગઈ એટલે નિષ્ક્રિય તત્વ આવી જ ગયું હશે ત્યાં. હવે આના પછી પોટેશિયમથી 34 નંબરનું તત્વ ક્રિપ્ટોન નિષ્ક્રિય તત્વના ત્યાં સુધી આર્ગોન કમ્પ્લીટ લખવાના આવશે. કેમ? જો સમજો, આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના સાથે અહીંયાથી ચેન્જીસ આવે છે એટલે બંને લખું છું. આમ ખરેખર આર્ગોનની આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? નિયોનથી 1s થી ચાલુ કરો તો નિયોન કમ્પ્લીટ એટલે એમાં કેટલું આવી ગયું? 1s2 આવી ગયું, 2s2 આવી ગયું, 2p6 આવી ગયા નિયોન કમ્પ્લીટમાં. પછી કયું આવ્યું? 3s2 આવ્યું. પછી કયું આવ્યું? 3p6 આવ્યું. ક્લિયર? એટલે 18 ઇલેક્ટ્રોન. આમ આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો આર્ગોનની આ રીતે થાય. તો હવે પોટેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 19 છે. અહીંયાથી આપણે કમ્પ્લીટવાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની, પણ અહીંયાથી આર્ગોન કમ્પ્લીટ આવશે. કેમ? તો હજી પોટેશિયમની આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો થોડી વાર માટે. ચલો, પરમાણુ ક્રમાંક આમ 19 છે, તો 1s થી લખીએ તો શું થાય? 1s2 2s2 2p6 એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન. 3s2 એટલે 10 ને 2 12. 3p6 એટલે 12 ને 6 18. ચલો, 3p પછી કઈ આવશે? 4s. તો 18 ને 1 19 થઈ ગયું પોટેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 19. એની આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ કેમેસ્ટ્રીમાં કમ્પ્લીટવાળી લખવાની હોય. તો હવે શું કરવાનું? તો નિષ્ક્રિય તત્વ આર્ગોન પછી પોટેશિયમથી પરમાણુ ક્રમાંક 36 સુધી તમારે આ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 આ 18 ઇલેક્ટ્રોનની રચના લખવાના બદલે એના બદલે આર્ગોન કમ્પ્લીટ લખી નાખવાનું.
એટલે આ 18 ઇલેક્ટ્રોનની રચના જે છે એ કાઢી એના બદલે લખી નાખવાનું આર્ગોન કમ્પ્લીટ લખી નાખવાનું. એટલે તમારે 1s 2s 2p 3s અને 3p સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચના નહીં લખવાની, પછીની કક્ષકો લખવાની. એટલે પછી માત્ર શું આવશે 4s1. તો જો થઈ ગઈ નાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. જુઓ તો આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s1 એટલે આમાં 18 આવી ગયું. એટલે આર્ગોન કમ્પ્લીટ લખવું એટલે સમજી લેવાનું 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 ઇલેક્ટ્રોન અંદર આવી ગયા. 19મો ઇલેક્ટ્રોન 4sમાં આવશે 1. ચલો એ રીતે હવે સમજી લેવાનું. હવે 18 ઇલેક્ટ્રોનની રચના નહીં લખવાના, આ રીતે ટૂંકમાં લખવાનું. તો કેલ્શિયમમાં લખીએ પહેલાં તો પરમાણુ ક્રમાંક 20 છે. કેલ્શિયમની સંજ્ઞા આવશે Ca. તો આર્ગોન કમ્પ્લીટ એટલે 18 આવી ગયા એટલે આમાં કેટલું વસ્તુ આવી ગઈ 1s2 2s2 2p6 3s2 ને 3p6 સુધી આવી ગયું. તો હવે 4s2 થશે એટલે 18 ને 2 20 થઈ ગયા. ક્લિયર? તો આવું આર્ગોન કમ્પ્લીટ ક્યાં સુધી લખવાના આવશે? પરમાણુ ક્રમાંક 36 સુધી, ક્રિપ્ટોન આવશે ત્યાં સુધી. કારણ કે ક્રિપ્ટોન પછીનું આર્ગોન પછીનું નિષ્ક્રિય તત્વ છે ક્રિપ્ટોન. પરમાણુ ક્રમાંક 36 આવે છે, પણ આપણે તો 30 સુધી જવાનું છે. ચલો 4sમાં એસમાં વધુમાં વધુ 2 ગોઠવાઈ ગયા. તો હવે ક્યાં ગોઠવાણ થશે? 3dમાં ડીમાં વધુમાં વધુ કેટલા ગોઠવાશે? 10. તો હવે આવડું જે પરમાણુ ક્રમાંક 21 છે તો આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 એટલે 18 ને 2 20. આમાં 18 આવી ગયા, આમાં 2 20 અને 3d1 એટલે 20 ને 1 21. હવે ડીમાં વધુમાં વધુ 10 ગોઠવાય તો ડીમાં હવે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરતા રહો. આગળનું બધું એમને એમ રહેશે. ચલો પરમાણુ ક્રમાંક 22 છે એટલે શું આવશે બોલો? આમ આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 3d2 ગણો 22 થવા જોઈએ. 18 ને 2 20 ને 2 22 થઈ ગયા. પરમાણુ ક્રમાંક 23 એટલે આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 અને 3d3 એક ઇલેક્ટ્રોન 3dમાં ઉમેરતા રહો. ક્રોમિયમ આમ ખરેખર ક્રોમિયમમાં શું આવવું જોઈએ? તો આર્ગોન કમ્પ્લીટ એટલે 18 4s2 એટલે 18 ને 2 20 અને 3d4 આવવું જોઈએ એટલે 20 ને 4 24 આવવું જોઈએ. આપણા ઇલેક્ટ્રોન રચનાના નિયમ મુજબ પહેલાં 4s કક્ષકની શક્તિ ઓછી છે એટલે પહેલાં 4s કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય અને ત્યાર પછી એમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાતા વધે તો ક્યાં જવા જોઈએ? 3dમાં. પણ ક્રોમિયમમાં હું સ્ટાર કરું છું. ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના અપવાદરૂપ છે. એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં નિયમ વિરુદ્ધ અનિયમિતતા જોવા મળે છે. શા માટે? તો હમણાં 1 થી 30 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂરી થઈ જાય એટલે હું એનું કારણ પણ આપીશ. ક્રોમિયમમાં શું થાય છે કે 4sનો એક ઇલેક્ટ્રોન જે છે 2 હતા એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન 3dમાં ગોઠવાય છે અને 3d5 થાય છે. એટલે નિયમથી અપવાદરૂપ છે આ ઇલેક્ટ્રોન રચના, ધ્યાન રાખજો. ચલો મેંગેનીઝ, તેમાં આર્ગોન કમ્પ્લીટ એટલે આમાં 18 આવી ગયા. 18 ને 4s2 એટલે 18 ને 2 20. હવે પરમાણુ ક્રમાંક 25 છે તો આમાં પણ શું થશે? 3d5 એટલે 25 થઈ ગયા. 18 ને 2 20 ને 5 25. ચલો પરમાણુ ક્રમાંક 26 એટલે આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 એટલે 18 ને 2 20 અને 3d6 એટલે 20 ને 6 26 થઈ ગયું. કોબાલ્ટ પરમાણુ ક્રમાંક 27 છે તો આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 18 ને 2 20 અને 3d7 થશે. ડીમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવતા જાઓ. માત્ર ક્રોમિયમમાં અપવાદરૂપ છે. 4sનો એક ઇલેક્ટ્રોન કૂદકો મારીને 3dમાં ગોઠવાઈ જાય. શા માટે? હમણાં કારણ બધું આવશે. ચલો નિકલમાં આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 એટલે 18 ને 2 20 થઈ ગયા અને 3d8 એટલે 28 થઈ ગયા. ચલો હવે કોપરમાં આમ નિયમ મુજબ શું આવશે? આર્ગોન કમ્પ્લીટ એટલે 3p6 સુધી ભરાઈ ગયા. પછી શક્તિના ક્રમ મુજબ 4sમાં 2 ગોઠવવા જોઈએ.
અને પછી 3D ની અંદર કેટલા ગોઠવવા જોઈએ? 9. પરમાણુ ક્રમાંક 29 છે એટલે. પણ આ 21 થી 30 નંબરના તત્વોની અંદર 2 અપવાદ આવે છે. 2 તત્વોમાં નિયમ વિરુદ્ધ અનિયમિતતા જોવા મળે છે. જેમ આની અંદર ફોરેસનો એક ઇલેક્ટ્રોન 3D માં ગોઠવાય છે, એમ કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ અપવાદરૂપ છે. એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં પણ અનિયમિતતા જોવા મળે છે. એમાં પણ ફોરેસનો એક ઇલેક્ટ્રોન 2 હતા, એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન રહેશે, એક ઇલેક્ટ્રોન કૂદકો મારીને અહીંયા જશે, એટલે આમાં 9 હતા તો કેટલા થઈ ગયા? 10. એટલે ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ધ્યાન રાખજો, અનિયમિતતા છે. ઝિંક પરમાણુ ક્રમાંક 30 છે, તો આર્ગોન કમ્પ્લીટ એટલે 18 થઈ ગયા. 4s2 એટલે 18 ને 2 20 થઈ ગયા. અને 3d10 એટલે 20 ને 10 30 થઈ ગયા. આ રીતે 1 થી 30 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી શકાય. જો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા નહીં આવડે, કેમેસ્ટ્રીમાં અન્ય ચેપ્ટરો બધાનો આધાર આ ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ પર છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા ના આવડે ને તો તમને ઘણું બધું તમે કેમેસ્ટ્રીમાં મિસ કરશો. એટલે મહેરબાની કરીને બધાએ ચોપડાની અંદર આ રીતે 1 થી 30 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી નાખવી. અને 1 થી 30 તત્વોના નામ મોઢે કરવા માટે મારો વોર્મઅપ લેક્ચર જે છે યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂક્યો છે, એમાં થંબનેલ ઉપર મેં લખ્યું હશે ગરબા સાથે યાદ રાખો 1 થી 30 તત્વો. ત્યાં મેં નામ યાદ રાખતા શીખવાડ્યા છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા શીખવાડી. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે આ કારણ ભણીએ. ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના શા માટે અપવાદરૂપ છે? અથવા એમ પ્રશ્ન પૂછાય, ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં અનિયમિતતા જોવા મળે છે, કારણ આપો. 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય. શા માટે એમાં ફોરેસનો એક ઇલેક્ટ્રોન 3D માં જતો રહે છે? તો એના મુખ્ય 2 કારણો છે. સમજો, અહીંયા રફકામમાં કારણ સમજાવું છું. આપણે આઉટબાઉના શક્તિના ક્રમ મુજબ ફોરેસ કક્ષક કરતાં 3D કક્ષકની શક્તિ વધારે હોય. એટલે ફોરેસની શક્તિ ઓછી અને 3D કક્ષકની શક્તિ વધારે. પણ આ બંને વચ્ચે ભલે આની શક્તિ ઓછી, આની શક્તિ વધારે, પણ આના કરતાં આની શક્તિ થોડીક જ વધારે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ફોરેસ કરતાં 3D કક્ષકની શક્તિ થોડીક જ વધારે છે. ફોરેસની થોડી ઓછી છે અને 3Dની થોડીક જ વધારે છે. એટલે એનો મતલબ કે આ બંને વચ્ચે શક્તિનો તફાવત અલ્પ હોય છે. શક્તિનો તફાવત અલ્પ હોય છે. જેમ કે 2 જુડવા ભાઈઓ હોય, એમાંથી એક નાનો ભાઈ અને એક મોટો ભાઈ, પણ બંને વચ્ચે ભલે એક નાનો છે ને એક મોટો છે, પણ બંને વચ્ચે ઉંમરનો તફાવત અલ્પ જ હોય, 1 મિનિટ કે 2 મિનિટ. કે જુડવા ભાઈઓ વચ્ચે કે 10-10 વર્ષનો ગેપ ન હોય તો એને જુડવા ભાઈઓ ન કહેવાય. તો એ રીતે અહીંયા ફોરેસ કક્ષકની શક્તિ ઓછી, 3D કક્ષકની શક્તિ વધારે, પણ બંને વચ્ચે શક્તિનો તફાવત અલ્પ છે. એટલે કે ફોરેસની કક્ષકની શક્તિ 3D કરતાં થોડીક જ ઓછી છે, જેના કારણે ફોરેસ કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી 3D કક્ષકમાં દાખલ થઈ શકે. ક્લિયર? તો આપણને પાછો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આ બંને વચ્ચે શક્તિનો તફાવત અલ્પ છે, તો તમે કીધું જેથી ફોરેસ કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં સરળતાથી જઈ શકે. તો 21 થી 30 તત્વોમાં આ 2માં જ કેમ ગયા? બાકીનામાં કેમ એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં ના ગયો? તો એના માટે બીજું કારણ સમજવું પડે. બીજું કારણ સમજો. ચલો, ડી કક્ષક જે હોય એમાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય? આપણે ભણી ગયા પૌલીના નિયમમાં 10. તો જો ડી કક્ષકમાં 5, એ પછી 3D હોય, 5D હોય, 4D હોય, 6D હોય, ગમે તે ડી કક્ષક હોય, એમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય તો એનો મતલબ કે એ અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી છે તેમ કહેવાય.
કારણ કે ડીમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય? 10. એમાં D5 હોય એ પછી 3D5 હોય કે પછી કોઈ તત્વમાં 4D5 આવતું હોય કે પછી કોઈ તત્વમાં 5D5 આવતું હોય. D5 આવતું હોય એટલે એનો મતલબ ડી કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી છે તેમ કહેવાય. અને બીજું ડી કક્ષકમાં એ પછી કોઈ પણ ડી કક્ષક 3D 4D 5D 6D એમાં D10 હોય તો એનો મતલબ કે તેની ડી કક્ષક પૂર્ણ ભરાયેલી છે તેમ કહેવાય. તો હવે કેમેસ્ટ્રીનો એક નિયમ યાદ રાખજો. જો કોઈ તત્વમાં રહેલી ડી કક્ષક એ ગમે તે હોય, અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય અથવા સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો તે તત્વનું સ્થાયિત્વ વધે. તો તે તત્વનું સ્થાયિત્વ વધે છે. સ્થાયિત્વ વધે છે એટલે કે તેની સ્થિરતા વધે છે. પણ ક્યારે સ્થિરતા વધશે બોલો? અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય અથવા સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો જ સ્થિરતા વધશે. તો તમે જુઓ, આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં જાય તો D2 થાય, એની સ્થિરતા વધે નહીં એટલે એમાં નહીં જઈ શકે. આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં જશે તો D3 થશે તો સ્થાયિતા વધશે નહીં. આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં જશે તો D4 થશે, સ્થાયિતા વધશે નહીં. પણ આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં ગયો તો D5 થઈ ગયો એટલે એનું સ્થાયિત્વ વધી જાય. એ જ રીતે તમે વિચારો, આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં ગયો તો D10 થઈ ગયું તો સ્થાયિત્વ વધી ગયું. તો આમ ક્રોમિયમ અને કોપર જે છે પોતાનું સ્થાયિત્વ વધારવા માટે તેમાં 4s કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં ગોઠવાય છે. એટલા માટે બધામાં 4s કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન 3Dમાં નથી જતો, માત્ર આ બેમાં જ જાય છે. કેમ? કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન જો 3Dમાં જાય તો એ તત્વનું સ્થાયિત્વ શું થઈ જાય? સ્થાયિત્વ એટલે કે એ તત્વની સ્થિરતા, સ્ટેબિલિટી વધી જાય. માટે ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના અપવાદરૂપ છે. ફરીવાર ફટાફટ મુદ્દા બોલી જાઉં છું. 4s અને 3D કક્ષક વચ્ચે શક્તિનો તફાત અલ્પ હોય છે, જેથી 4s કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી 3D કક્ષકમાં દાખલ થઈ શકે છે. ઉપરાંત જો કોઈ તત્વના પરમાણુમાં ડી કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય અથવા સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો તે તત્વનું સ્થાયિત્વ વધે છે. આમ ક્રોમિયમ અને કોપરમાં જો 4s કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં ગોઠવાય તો તે સ્થાયી રચના પ્રાપ્ત કરે છે. માટે ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના અપવાદરૂપ છે. તેની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં અનિયમિતતા જોવા મળે છે. ક્લિયર છે? ચલો પછી ઇલેક્ટ્રોન રચના પરથી આપણે કેટલાક MCQ કઈ રીતે પૂછી શકીએ કહી દઉં. પહેલાં તો મેં આ જે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી છે તમારે કમ્પ્લીટ વાળી જ ઇલેક્ટ્રોન રચના મોઢે કરવાની છે. આ સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય. તો તમને MCQમાં આ 1 થી 30માંથી કોઈ પણની ઇલેક્ટ્રોન રચના પસંદ કરવાનું કે તો તમને ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડવી જોઈએ. તમને એમ પણ કે કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પસંદ કરો, એલ્યુમિનિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના પસંદ કરો, ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પસંદ કરો, મેંગેનીઝની ઇલેક્ટ્રોન રચના પસંદ કરો, તો તમારે સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના પસંદ કરવાની. માત્ર એમ કહ્યું હોય કે ઇલેક્ટ્રોન રચના તો સાદી, પણ આમાંથી હુન્ડના નિયમ મુજબની ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ કહે. યાદ કરો, આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 પ્રકારની ભણ્યા છે. સાદી, આ સાદી કહેવાય, અને હુન્ડના નિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કક્ષકીય ચિતારવાળી, બોક્સવાળી. તો આમાંથી કોઈ પણ તત્વની હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ પૂછી શકે. જેમ કે તમને એમ પૂછ્યું કે કાર્બનની હુન્ડના નિયમ મુજબની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, તો તમારે રકમમાં પહેલાં આ સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી નાખવાની, અને પછી હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી જાય તો પેલું બોક્સની જેમ હુન્ડના નિયમમાં પણ તમારે કમ્પ્લીટ લખી શકાય. આપણે કમ્પ્લીટ જ લખવાની. હિલિયમ કમ્પ્લીટ પહેલાં તો લખી નાખો. જો આ રીતે લખવાની, હિલિયમ કમ્પ્લીટ. પછી શું છે બોલો? 2s2 છે તો એસમાં 1 બોક્સ કરવાનું. યાદ કરો, પીમાં 3, ડીમાં 5, એફમાં 7.
2s2 છે તો એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, અને યાદ કરો એક જ કક્ષકના બંને ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિનની દિશા કેવી હોય? વિરુદ્ધ. એટલે એક ઉપર એરો દોરવાનો, એક નીચે એરો. ઉપર એરો હોય ને એ ડાબી બાજુ સ્પિન હોય, એની ડાબી બાજુ ધરીભ્રમણ કરતો હોય. નીચે એરો હોય ને એ જમણી બાજુ ધરીભ્રમણ કરતો હોય. એટલે પહેલો કયો આપણે ગોઠવવાનો? ઉપર એરો વાળો. ચલો પછી આ જે 2p2, તો 2pમાં સમાન શક્તિ ધરાવતી, સમાન ઉર્જા ધરાવતી પેટા 3 કક્ષકો હોય. આપણે ચલાવી દીધું છે 2px, 2py અને 2pz. 2px, 2py અને 2pz. તો એમાં 2pમાં 2 છે તો આપણા ઊંડના નિયમ મુજબ પહેલાં એક એક ગોઠવાય. જો વધે તો યુગ્મીકરણ થાય. આમાં તો 2 જ છે તો 2 ગોઠવી દીધા 2pz. એની ખાલી રહેશે તો આ કાર્બનની ઊંડના નિયમ મુજબની ઇલેક્ટ્રોન રચના. આ રીતે તમને 1 થી 30 માંથી કોઈ પણ તત્વની તમને ઊંડના નિયમ મુજબની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય. ચલો ધારો કે ક્રોમિયમની પૂછી, તો ક્રોમિયમ પહેલાં રકમમાં સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી નાખો. પછી લખો આર્ગોન કમ્પ્લીટ. ઊંડના નિયમમાં પણ કમ્પ્લીટ બતાવવાનું. પછી 4s1 છે, એસમાં એક જ બોક્સ કરવાનું હોય 4s1. પછી 3d છે તો ડીમાં પેટા કક્ષકો કેટલી હોય? 5. એટલે આમ સળંગ 5 બોક્સ કરવાના. સળંગ કરવાના કારણ કે 5એ 5ની ઉર્જા સમાન હોય, 3, 4 અને 5. ઉપર લખી નાખવાનું 3d. હવે 3dમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 5. તો આપણે ઊંડના નિયમ મુજબ પહેલાં સમાંતર સ્પિન ધરાવતો એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય. એટલે 5માં એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ ગયો. જો છઠ્ઠો હોત તો હવે યુગ્મીકરણ કરવાનું થાત. અહીંયા 5 જ છે તો આ ક્રોમિયમની ઊંડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. સમજણ પડી? ચલો ધારો કે એફીની ઊંડના નિયમ મુજબની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો એવું કહ્યું છે. એફીની તો પહેલાં રકમમાં સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી નાખો. પછી એના ઉપરથી બોક્સવાળી બનાવો, કક્ષકીય ચિતારવાળી. ઊંડના નિયમ કે એટલે આવી રીતે કક્ષકીય ચિતારવાળી બનાવવાની. અને માત્ર ઇલેક્ટ્રોન રચના કે તો આ રીતે સાદી લખવાની. ચલો 4s2 છે તો 4sની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન, બંનેના સ્પિનની દિશા વિરુદ્ધ હોય. એટલે એક ઉપર અને એક નીચે. પહેલો ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવો ને ત્યારે એરો ઉપર રાખવાનો. એટલે તે ડાબી બાજુનું ધરીભ્રમણ ધરાવે છે, ડાબી બાજુ સ્પિન કરે છે તેમ કહેવાય, ડાબી બાજુ. ચલો પછી 3d6 આવે છે તો 3dની અંદર સમાન ઉર્જા ધરાવતી પેટા 5 કક્ષકો હોય. 1, 2, 3, 4 અને 5. પણ 3d6 છે એમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવાના. તો ઊંડના નિયમ મુજબ પહેલેથી 2 નહીં ગોઠવવાના, પણ ઊંડના નિયમ મુજબ 6 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવા છે. તો પહેલાં સમાંતર સ્પિન ધરાવતો એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવો એટલે 5 ઇલેક્ટ્રોન થયા. હવે છઠ્ઠા ઇલેક્ટ્રોન વડે યુગ્મીકરણ કરો પણ એની સ્પિનની દિશા વિરુદ્ધ હોય એટલે નીચે એરો દોરવાનો. 6 જ ગોઠવવાના છે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂરી. ક્લિયર? તો આપણે કેટલી 1 થી 30 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેટલી ભણ્યા? 2 પ્રકારની. માત્ર ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના, અને ઊંડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કે કક્ષકીય ચિતારવાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના. ક્લિયર? એટલે MCQમાં અથવા 1 ગુણના પ્રશ્નમાં ગમે તે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની પૂછાય. ક્લિયર છે ને? બીજું હવે એક શબ્દ ભણીએ, ઇલેક્ટ્રોન કોર. હું આ શબ્દ સમજાવી દઉં અને પછી આમાંથી પણ MCQ પૂછી શકે. ઇલેક્ટ્રોન કોર. કોર તો આપણે જે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતી વખતે આગળ જે કમ્પ્લીટ લખીએ છીએ ને એ ભાગને ઇલેક્ટ્રોન કોર કહેવાય. જેમ કે તમને એમ પૂછાય નાઇટ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન કોર પસંદ કરો. ઇલેક્ટ્રોન રચના નથી કીધું, ઇલેક્ટ્રોન કોર પસંદ કરો. તો નાઇટ્રોજનમાં શું આવે છે? હિલિયમ કમ્પ્લીટ. તો નાઇટ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન કોર હિલિયમ. માત્ર આવું લખો. અથવા તો આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા? 2. તો હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2. આવી રીતે પણ લખી શકાય. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા લખવી હોય તો ઘાતાંકમાં લખવાની, નહીં તો નહીં લખવાની. નહીં લખો તો પણ ચાલશે. ચલો ધારો કે તમને એમ પૂછાયું સિલિકોનનો ઇલેક્ટ્રોન કોર પસંદ કરો તો નિયોન કમ્પ્લીટ. અથવા શું લખવાનું? નિયોનમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા એટલે નિયોન કમ્પ્લીટ. ઇલેક્ટ્રોન લખવા હોય તો ઉપર લખવાના 10, ના લખવા હોય તો પણ ચાલે.
ધારો કે એમ પૂછાય ટિટેનિયમનો ઇલેક્ટ્રોન કોર પસંદ કરો તો માત્ર શું લખવાના? આર્ગોન કમ્પ્લીટ. એટલે એમાં 18 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. કાં તો માત્ર આર્ગોન કમ્પ્લીટ લખો અથવા આર્ગોન કમ્પ્લીટ કરીને 18 લખો. એટલે આ ઘાતાંકમાં ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવવા હોય તો પણ દર્શાવી શકો, ના દર્શાવો તો પણ ચાલે. ટૂંકમાં કમ્પ્લીટ વાળો જે ભાગ જે છે ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં તેને ઇલેક્ટ્રોન કોર કહે છે. એટલે આ MCQમાં પૂછી શકે. ક્લિયર છે? ચલો પછીના MCQ. હવે તમને આ મેં પરમાણુઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા શીખવાડી. હવે આમાંથી કોઈ પણ ધન આયન કે ઋણ આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની પણ પૂછાય તો પહેલાં યાદ રાખો, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે ધન આયન બને ને ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે ઋણ આયન બને. તો ધન આયન કે ઋણ આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી રીતે લખવાની? ધારો કે તમને પૂછાયું કે Na+ ની ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો. Na+ ની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. ધન આયન છે એટલે પ્લસ હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો હોય. તો તમારે શું કરવાનું? એની આ જે ઇલેક્ટ્રોન રચના સોડિયમની કઈ છે બોલો? નિયોન કમ્પ્લીટ. આમાં પણ કમ્પ્લીટ વાળી જ લખવાનું. 3s1 છે. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવાય? 3sમાં. તો +1 છે એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ જાય એટલે 3s0. 3s0 ના લખો તો પણ ચાલે, માત્ર નિયોન કમ્પ્લીટ અથવા નિયોન કમ્પ્લીટ 3s0. ચલો ધારો કે તમને એમ પૂછાયું કે ધારો કે O-2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. O-2 -2 છે એટલે એનો મતલબ 2 મેળવ્યા છે. તો પેલા માત્ર ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? હિલિયમ કમ્પ્લીટ. જોજો હિલિયમ કમ્પ્લીટ. પછી 2s2 અને 2p4. હવે -2 છે એટલે એનો મતલબ એણે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા છે. તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો. ક્યાં ઉમેરવાના? અહીંયા 4 છે એના બદલે શું કરી નાખો? 6. તો હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 2p6 થઈ ગયું O-2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના. એટલે આ રીતે 1 થી 30 તત્વોમાંથી કોઈ પણ ધન આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય તો છેલ્લે ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં ગોઠવાયો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ધન આયન હોય તો એટલા ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરો, ઋણ આયન હોય તો એટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરી દો. પણ આ 21 થી 30 તત્વો તમારે 12 સાયન્સમાં આવશે. આ ધાતુ તત્વો છે. ધાતુઓ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન બનાવે. તો તમારે 1 થી 20 તત્વો જે છે એમાં ધન આયન કે ઋણ આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય ને તો છેલ્લે ધન આયન હોય તો છેલ્લેથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરો, ઋણ આયન હોય તો છેલ્લે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો. પણ 21 થી 30 તત્વોમાં ફરજિયાત ધન આયનની જ ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય. પણ એમાં ધ્યાન રાખજો, એમાં ધન આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી રીતે લખવી. બાકીનામાં મેં શું કીધું? ધન આયન હોય તો છેલ્લેથી જ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરી નાખો. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં ગોઠવાય ને દૂર કરો. પણ 21 થી 30 તત્વોમાં એવું નથી. ધારો કે તમને પૂછાયું Fe+2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો અથવા એમ પૂછાયું Fe+3 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો. તો પહેલાં માત્ર Fe ની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? માત્ર Fe ની લખી નાખો. પહેલાં આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 અને 3d6. એ રીતે માત્ર પહેલાં Fe ની લખી નાખું. આર્ગોન કમ્પ્લીટ 4s2 અને 3d6. ચલો Fe+2 ની કીધી છે તો એનો મતલબ એણે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા છે. તો જનરલી 1 થી 20 તત્વોમાં આપણે શું કરીએ છીએ? છેલ્લો જે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયા હોય એને ત્યાંથી આપણે દૂર કરીએ. તો Fe+2 મોટા ભાગે શું કરે? Fe+2 હોય તો અહીંયાથી 2 દૂર કરીને 3d4 કરી નાખે. ખોટું. ખાસ યાદ રાખજો, આ 21 થી 30 તત્વો ધાતુ તત્વો છે એ ધન આયનો બનાવે ને એમાં ધન આયન બને ને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરતી વખતે પહેલાં 4sમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય છે અને પછી છેલ્લે 3dમાંથી દૂર થાય છે. જ્યારે બાકીના 1 થી 20 તત્વોમાં છેલ્લેથી જ દૂર થાય. એટલે Fe+2 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાના તો 3dમાંથી નહીં, પહેલાં ક્યાંથી દૂર કરવાના? 4sમાંથી 2 દૂર કરવાના તો 4s 0 થઈ ગયા. હા, પછી હજુ જો દૂર કરવાનું થાય તો 3dમાંથી દૂર કરવાના. ચલો Fe+3 છે 3 દૂર કરવાના તો પહેલાં 4sમાંથી 2 દૂર કરો.
અને હજી એક દૂર કરવાનું, તો હવે 3D માંથી દૂર કરો. 6 છે તો 1 દૂર કરો 5, એટલે 2 અહીંયાથી દૂર કર્યા, 1 અહીંયાથી. એટલે 21 થી 30 તત્વોની અંદર ફરીવાર બોલું છું, 1 થી 20 તત્વોમાં ધન આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય તો છેલ્લેથી જ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાનો. પણ 21 થી 30 તત્વોમાં ધન આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય તો પહેલાં 4s માંથી દૂર કરવાનો અને પછી જો જરૂર જણાય તો પછી 3D માંથી દૂર કરવાનો. પહેલાં 3D માંથી દૂર નહીં કરવાનો, ધ્યાન રાખજો. શા માટે? તો જાણકારી માટે કહી દઉં. તમે જુઓ, આપણે પરમાણુ દોરીએ તો વિચારો 4s છે તો 4s ક્યાં હોય? n બરાબર 4 હોય. અને 3D ક્યાં હોય? n બરાબર 3 હોય, જે આપણે ભણી ગયા છે. તો ધન આયન બને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર થાય? બાહ્યતમ કક્ષામાંથી દૂર થાય. સૌથી બહારની કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય. એટલે પહેલાં ક્યાંથી દૂર થશે? 4s માંથી. અને પછી જરૂર જણાય તો ક્યાંથી દૂર થશે? 3D માંથી. કારણ કે સૌથી બહારની કક્ષામાં કોણ આવે? 4s આવે. 3D અંદર આવે છે. એટલે સમજણ પડી ગઈ? એટલે 21 થી 30 તત્વોમાં ખાસ યાદ રાખવાનું, ધન આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય તો પહેલાં 4s માંથી દૂર કરવાનું, પછી 3D માંથી. અને 1 થી 20 તત્વોમાં પૂછાય તો ધન આયન પૂછાય તો છેલ્લેથી જ દૂર કરવાનું, ઋણ આયન પૂછાય તો છેલ્લે જ ઉમેરવાનું. આમાં ઋણ આયન નહીં પૂછાય. ક્લિયર? તો આ રીતે ધન આયન કે ઋણ આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ લખવાની પણ પૂછી શકે. ચલો, ત્યાર પછી 1 થી 30 તત્વોમાંથી કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન, બાહ્યતમ કક્ષા એટલે સૌથી છેલ્લી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, જેને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પણ કહેવાય. યાદ રાખજો ખાસ, બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. તો તમને 1 થી 30 તત્વોના માંથી કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પસંદ કરો, આવા MCQ પણ પૂછાય. જેમ કે તમને પૂછાયું કે કાર્બનના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો, એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો. તો યાદ રાખજો, જ્યારે પણ તમને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનો MCQ પૂછાય ને, તો ત્યારે આવી કમ્પ્લીટવાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના ના લખશો, આખી લખો. ચલો, કાર્બનના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણવી છે, તો આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો તો શું થાય? પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે એટલે 1s2, 2s2 અને 2p2. તો મોટા ભાગના શું કરે? બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કે તો લખી નાખે 2, ખોટું 4 આવશે. કેમ? તમે પરમાણુ જુઓ, પરમાણુ દોરો તો 1s2 ક્યાં આવે? n બરાબર 1 માં આવે. 2s2 અને 2p2 બંને ક્યાં આવશે? n બરાબર 2 માં આવશે. 2s2 આવશે અને 2p2 આવશે. તો આપણને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પૂછી છે, તો 2 ને 2 4 થશે. એટલે યાદ રાખજો, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન તમારે પસંદ કરવા ને તો આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની. એમાં સૌથી મોટામાં મોટો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક હોય, અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે, 2 છે, તો સૌથી મોટો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક કયો થયો? 2. તો સૌથી મોટા મુખ્ય ક્વોન્ટમાંકવાળી બધી કક્ષકો લઈ લેવાની અને એના ઇલેક્ટ્રોન ગણવાના. એ તમારી બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન થશે. ધારો કે સોડિયમને બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો એવું કીધું છે. બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન જણાવો. બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન કે એટલે આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે એટલે 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એટલે આગળનો આંકડો આપણે ભણી ગયા. તો સૌથી મોટામાં મોટો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક કયો આવે છે? 3. તો એ બધી કક્ષા લઈ લો, એક જ છે, તો એના ઇલેક્ટ્રોન એટલે એક જ છે. તો સોડિયમના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થશે? 1. જો તમે પરમાણુની દોરીને કરો, જો 1s2 n બરાબર 1 માં હોય એટલે આ પહેલી કક્ષામાં હોય, 2 2 વાળી બીજી કક્ષા હોય અને આ 3 વાળી ત્રીજી કક્ષા હોય, 3s1. તો બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થઈ? માત્ર 1 જ. ચલો, ધારો કે ક્લોરીનમાં પૂછાયું, ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પસંદ કરો, આવો MCQ પૂછાયો. તો આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે, કમ્પ્લીટવાળી ના લખશો, નહીં તો તમને કન્ફ્યુઝન થશે. એટલે બાકી કમ્પ્લીટવાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના પરથી આવડે તો લખી શકો.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 અને 3p5 આમ આખી લખો. પછી વિચારવાનું સૌથી મોટો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 3 છે તો 3 3 વાળી બધી લઈ લો તો બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માત્ર 5 નહીં, 5 ને 2 7 હોય. કેમ જો 1s2 ક્યાં આવે n બરાબર 1 માં, એટલે આ પહેલી કક્ષા. 2 2 વાળું 2s2 2p6 n બરાબર 2 માં આવે. 3s2 3p6 ક્યાં આવે, 3s2 3p6 સોરી 3s2 3p5 ક્યાં આવે, n બરાબર 3 માં આવે 3 3 વાળી. તો આ બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન 2 અને 5 7 થઈ ગયા. એટલે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પસંદ કરો અથવા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પસંદ કરો તો કમ્પ્લીટ વાળી નહીં આવી, આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની અને એમાં સૌથી મોટામાં મોટો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક હોય ને બધા ઇલેક્ટ્રોનને ગણી લેવાના. સૌથી મોટામાં મોટો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક વાળી કક્ષકના બધા ઇલેક્ટ્રોન ગણી લેવાના. એ એના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન અથવા બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. એટલે આ રીતના એમસીક્યુ પણ પૂછી શકે. ચલો છેલ્લા પ્રકારનો એમસીક્યુ કેટલા પ્રકારના એમસીક્યુ પૂછાય એવું યાદ ના રહે તો તમારે સાઈડમાં લખતું રહેવાનું કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ એમસીક્યુમાં પૂછી શકે, ઇલેક્ટ્રોન કોર પણ એમસીક્યુમાં પૂછી શકે, આવું નોંધ કરતી રહેવાની. હવે તમને આમાંથી કોઈ પણ તત્વની અથવા ધન આયન કે ઋણાયનની મેં ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા શીખવાડી દીધી. તો કોઈ પણ તત્વની અથવા તો તેમાંથી બનતા ધન આયન કે ઋણાયનમાં રહેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પસંદ કરો એવું પૂછાય. તો ત્યારે તમારે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો એવું પૂછાય ને તો ત્યારે કમ્પ્લીટ વાળી જ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની, પણ હુન્ડના નિયમ મુજબ લખીને પછી જવાબ આપવાનો. ડાયરેક્ટ જવાબ આપવા જશો તો ક્યાંક ભૂલ આવવાની શક્યતા વધી જશે. જેમ કે તમને એમ પૂછ્યું કે કાર્બન પરમાણુમાં રહેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો, તો કાર્બનની પહેલા હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી. જો આવા જોડકા હોય ને એને યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય અને આવા સિંગલ હોય ને એને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. કમ્પ્લીટવાળા ભાગમાં બધા જોડકા જ હોય એટલે કમ્પ્લીટવાળા ભાગમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધવાની જ નહીં, એમાં એકેય હોય જ નહીં, બધા યુગ્મિત જ હોય, જોડકામાં જ હોય. તો કાર્બનમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી આવશે, 1 અને 2. ચલો એ રીતે પૂછાયું કે ક્રોમિયમના પરમાણુમાં રહેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો, તો ક્રોમિયમની પહેલા હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની અને કમ્પ્લીટમાં તો બધા યુગ્મિત હોય એટલે એમાં જોવાનું નહીં, પછી જોવાનું તો 1 2 3 4 5 અને 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એટલે આમ સિંગલ આવા ડબલવાળા નહીં. ચલો એફઈમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો, તો હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. ચલો આમાં બધા યુગ્મિત હોય, આ યુગ્મિત છે, આ પણ યુગ્મિત છે, તો અયુગ્મિત કેટલા થશે, 1 2 3 અને 4 જ થશે. પડી ખબર? એટલે આ રીતે તમને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો પૂછાય, ધનાયનની પણ પૂછાય, ઋણાયનની પણ પૂછાય. તો પહેલાં આ રીતે હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની અને પછી એમાં સિંગલ જે હોય અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણી લેવાની. ક્લિયર? તો મિત્રો આજના વિડીયો લેક્ચરમાંથી કેટલી વસ્તુ પૂછાય, તો પહેલાં 1 થી 30 તત્વોમાંથી કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના અથવા ધનાયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના અથવા ઋણાયનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય. પછી બીજું 1 થી 30 તત્વોમાંથી કોઈ પણ તત્વની ધનાયનની અથવા ઋણાયનની હુન્ડના નિયમ મુજબની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય. ત્રીજું ના યાદ રહે તો નોંધ કરતા રહેજો, 1 થી 30 તત્વોમાંથી કોઈ પણ તત્વનો ઇલેક્ટ્રોન કોર પસંદ કરો પૂછાય. ચોથું 1 થી 30 તત્વોમાંથી બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો પણ પૂછી શકે. તો ત્યારે તમારે આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની, કોરવાળી, કમ્પ્લીટવાળી નહીં. અને પાંચમું 1 થી 30 તત્વોમાંથી અથવા ધનાયનમાંથી અથવા તેમાંથી બનતા ઋણાયનમાંથી અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો પૂછાય. તો હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી અને પસંદ કરવાની. કેટલા પ્રકારના પ્રશ્નો થયા? 5. સમજણ પડી ગઈ? અને બીજું
કે 21 થી 30 તત્વોમાં ખાસ યાદ રાખવાનું, યાદ ના રહે તો સાઈડમાં લખી રાખવાનું કે 21 થી 30 સુધીના તત્વો ધાતુ તત્વો છે, એટલે તેઓ ધન આયન બનાવે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, તેમાં પહેલાં 4sમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાનો, પછી 3dમાંથી દૂર કરવાનો. યાદ ના રહે તો લખી રાખવું. ક્લિયર છે? આ 5 પ્રકારના MCQ પણ પૂછી શકે. તો તમે તમારા ચોપડામાં 1 થી 30 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના ખાસ લખી રાખજો. બહુ જ કામમાં આવશે, બહુ જ કામમાં આવશે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે ચેપ્ટર 2ની સંપૂર્ણ થિયરીઓ બધી જ પૂરી થઈ ગઈ. હવે ચેપ્ટર 2માં બધા દાખલા બાકી છે. એમાં પહેલાં ઉદાહરણના એટલે કે કોયડાના દાખલા. આમાં સાયન્સમાં ચોપડીમાં ઉદાહરણ એવું નહીં લખ્યું હોય, કોયડો 1 કોયડો 2 એવી રીતે લખ્યું હશે, અને સ્વાધ્યાયના દાખલા બાકી રહેશે. અહીંયા ચેપ્ટર 2 અહીંયા આપણે પૂરું થાય છે. હવે માત્ર દાખલા બાકી રહેશે. દાખલા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી શરૂ કરવાના છીએ. તો મિત્રો, તમને જો મારો વિડીયો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો તમે જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.